మరోసారి తన మాట మార్చారు ఏసీసీ చీఫ్ నఖ్వీ. ఏషియన్ క్రికెట్ కౌన్సిల్ చీఫ్ నఖ్వీ తాను ఎలాంటి తప్పు చేయలేదంటున్నాడు నఖ్వీ. బీసీసీఐకి సారీ చెప్పే ప్రసక్తే లేదంటున్నాడు. ఇండియా క్రికెట్లోకి, భారత్ అంటే క్రికెట్లోకి రాజకీయాన్ని లాగుతోందంటున్నాడు. ఒక్క నిమిషం ఆగు, ఈ మాటకి నేనే సమాధానం చెప్తాను. నిజంగా టీమిండియా కోరుకుంటే నేను కప్ అందజేయడానికి సిద్ధం అంటున్నాడు నఖ్వీ. ఏసీసీ ఆఫీస్కు వచ్చి కప్ తీసుకువెళ్ళొచ్చు అంటున్నాడు. ఒక్కసారి నఖ్వీ ఏమంటున్నాడు చూద్దాం, ఆ తర్వాత ఇన్ డీటెయిల్గా మాట్లాడుకుందాం. మీరు చూడొచ్చు మొహసిన్ నఖ్వీ చేసిన ట్వీట్. ఇండియన్ మీడియా thrives on lies, not facts. Let me make it absolutely clear. I have done nothing wrong and I have never apologized to the BCCI, nor will I ever do. In fact, will I ever do so? This fabricated nonsense is nothing but cheap propaganda aimed only at misleading their own people. Unfortunately, India continues to drag politics into cricket, damaging the very spirit of the game. As ACC president, I was ready to hand over the trophy that very day, and I'm still ready now. If they truly want it, they are welcome to come to the ACC office and collect it from me. Okay. Mr. Naqvi, when you're pointing Indian media, let me clear you and let me give a befitting reply in your words. Let me clear you and highlight your quote. Let me highlight your quote. ఒక్కసారి ఆ సెకండ్ లైన్ ఒక్కసారి ఏమంటున్నాడు? ఇండియా కంటిన్యూస్ టు డ్రాగ్ పాలిటిక్స్ ఇన్ టు క్రికెట్, డ్యామేజింగ్ ద వెరీ స్పిరిట్ ఆఫ్ ద గేమ్. కుడ్ యూ ప్లీజ్ చెక్ యువర్ సెల్ఫ్, మిస్టర్ నఖ్వీ? With the utmost respect to the position which you are having, not to you, the post which you are having, Asian Cricket Council, what are you saying? ఇండియా లాగుతోందా రాజకీయాలని? బుర్రుండి మాట్లాడుతున్నావా, బుర్ర తక్కువ చేసుకుని మాట్లాడుతున్నావా? అది నాలుక లేకపోతే తాడి మట్ట? ఎవడు పాలిటిక్స్లోకి లాగుతున్నారా? పాలిటిక్స్ని తీసుకొచ్చి ఆటల్లోకి ఏకంగా జొప్పించి జుర్రుకొని మరి వాళ్ళ రక్తాన్ని పిండేసి తాకేసి ఇప్పుడు వాళ్ళ ఆ క్రికెట్ని భ్రష్టు పట్టిస్తోంది ఎవరు? మీరు కాదా? మీ రాజకీయ నాయకులు కాదా? అసలు నువ్వెవడివి? ఒక్కసారి జస్ట్ టైప్ చేయండి మొహసిన్ నఖ్వీ అని చెప్పి ఎవరైనా గూగుల్లో టైప్ చేస్తే ఇలా తీసుకొని మొహసిన్ నఖ్వీ అని టైప్ చేస్తే, జస్ట్ గూగుల్లో టైప్ చేసి చూడండి, ఫెడరల్ మినిస్టర్ ఫర్ ఇంటీరియర్ ఆఫ్ పాకిస్తాన్ అంటే నువ్వు పాకిస్తాన్ అంతర్గత వ్యవహారాల శాఖ మంత్రివి. ఏం ముఖం పెట్టుకుని అడుగుతున్నావు? ఏ ముఖం పెట్టుకుని భారత్ను ప్రశ్నిస్తున్నావు రాజకీయం లాగుతోందని చెప్పి? నువ్వు కాదా? ఇలా 1,000 కాదు 5,000 చూపిస్తున్నా. యూ హ్యావ్ టు ఆన్సర్ ఫర్ దిస్. Being as a federal minister of your country, as a politician, you are in Asian Cricket Council and you are saying about India. How dare you to speak this? How dare you to talk about this? Question yourself, Mr. Naqvi, first, and later you can question to another country at least. And you don't have rights to question even India, at least any other country. Because question yourself first, and don't dare to question India firstly. And నువ్వు ఎంత కుతంత్ర బుద్ధివో నీ మాటల్లోనే తెలుస్తోంది మొహసిన్ నఖ్వీ. भारत रेडी है, हर वक्त भारत तैयार होती है, मगर जब तुम लोग ऐसे जो बात करेंगे तो बेफिटिंग रिप्लाई देने के लिए जरूरत नहीं है हर भारतवासी को रिप्लाई देने का. जब तुम लोग मीडिया को पॉइंट आउट करेंगे, हम लोग करते ही रहेंगे. यही इट वॉज वेरी क्रिस्टल एंड क्लियर अबाउट योर इंटेंशंस. इट शोज योर इंटेंशंस. Mr. Naqvi, question yourself firstly before questioning someone. The position what you are having, the positions which you are holding, and you are talking about politics. What a nonsense! What a nonsense that you are speaking, Mr. Naqvi. Question yourself, man, first. Have some shame before talking.
What you're saying, India continues to drag politics into cricket. Never ever. Never ever. But your country and the politicians like you are swimming in the sports as a politicians, and you're talking about India. నీకు క్వశ్చన్ చేసే హక్కు అధికారం రెండూ లేవు నఖ్వీ. గుర్తుపెట్టుకో, నువ్వు మాట్లాడుతున్న మాటలకి నీకు అసలు సంబంధం లేదు. అసలు సంబంధం లేదు. మా దగ్గర ఉన్నంత వైవిధ్య భరితం మీ దగ్గర ఉందా? ప్రశ్నించుకోవయ్యా. మా దగ్గర ఒక క్రికెటర్ రాజకీయాలకు వచ్చిన సందర్భాలు ఉండొచ్చు గాక, ఉన్నాయి కూడా. కానీ ఒక పొలిటీషియన్ ఆటలోకి దూరిపోయి, ఆటలోకి పూర్తిగా వెళ్ళిపోయి ఆ ఆటని సర్వనాశనం చేసి ఆ దేశానికి సంబంధించి ఉన్న కీర్తిని, ఆ ఆటకున్న ప్రకీర్తిని పూర్తిగా భూస్థాపితం చేసి మంట గలిపి మసి చేస్తున్న ఆ దిక్కుమాలిన చరిత్ర ఏదైనా ఉందంటే కనుక బహుశా అది నీకే దక్కుతుందేమో నఖ్వీ. ఇది ఆక్రోశంతో అంటున్న మాటలు కాదు, ఆవేశంతో అంటున్న మాటలు కాదు. నీలాంటి అనాలోచిత మనుషులు చేసి ఇలాంటి దిక్కుమాలిన స్టేట్మెంట్స్కి మాటలు ఇవి, సమాధానం ఇది. నువ్వు భారత రాజకీయాలని ప్రశ్నించే హక్కు, అధికారం లేవు మీకు. ఉగ్రవాదులకు ఆశ్రయించే మీరా మమ్మల్ని ప్రశ్నించేది. నువ్వు గుర్తుపెట్టుకో నఖ్వీ, యు ఆర్ జస్ట్ ఏషియన్ క్రికెట్ కౌన్సిల్స్ official. That's it. Just an official. Maybe you are head. ఎవరు కొట్టిపారేయకపోవచ్చు. కానీ ఎలా వచ్చింది నీకది? షాహిద్ అఫ్రిది లాంటి వాళ్ళే నీ నియామకాన్ని తప్పుబట్టలేదా? నీ దేశ ప్రజలే, మీ దేశ క్రికెటర్లే హేమాహేమీలకు చెప్పుకుంటున్న వాళ్ళే నీ నియామకాన్ని తప్పుబట్టిన రోజులు లేవా? ఈరోజు బాబర్ అజాంని ఎందుకు తీసుకోలేదు, రిజ్వాన్ని ఎందుకు తీసుకోలేదని చెప్పి నీ పీసీబీనే ప్రశ్నిస్తుంటే సమాధానం చెప్పుకోలేక సిగ్గుతో తలదించుకోవాల్సిన నువ్వు ఈరోజు ఏషియన్ క్రికెట్ కౌన్సిల్ గురించి మాట్లాడుతున్నావు. షేమ్ ఆన్ యూ మిస్టర్ నఖ్వీ, షేమ్ ఆన్ యూ. సిగ్గు తెచ్చుకో. ఆ మాత్రం ఈ మాత్రమేనా అన్నమో లేకపోతే మనుషులు తినేవి ఉంటే కనుక సిగ్గు తెచ్చుకో కొంచెం. ఏమంటున్నాడు చూడండి, ఇండియన్ మీడియా థ్రైవ్స్ ఆన్ లైవ్స్ నాట్ ఫ్యాక్ట్స్. యూ మైట్ హ్యావ్ కరెక్షన్ దేర్. అక్కడ ఇండియన్ అని కాకుండా పాకిస్తాన్ అని పెట్టాల్సింది. అప్పుడు మీకు కరెక్ట్గా సెట్ అవుతుంది ఆ మాట. నీ బతుకు కోసం వెళితే నీకు చెప్పులను దండేస్తారేమో నీ ప్రజలు అక్కడ. ఎందుకంటే ఓటమిని చూపించావు, వాళ్ళని పరామర్శించావు. మళ్ళీ అక్కడ ఏషియన్ క్రికెట్ కౌన్సిల్కి సంబంధించి చీఫ్ అయ్యుండి మళ్ళీ నీ పాకిస్తాన్ ప్లేయర్స్ని పరామర్శించావే, వాళ్ళతో మాట్లాడావే. ఆ ఫొటోస్ ఒకసారి ఆ ఫొటోస్ చూడండి. నువ్వా మాట్లాడేది సమానత్వం, ఈక్వాలిటీ కోసం, స్పోర్ట్స్మెన్షిప్ కోసం నువ్వు నీ దేశం మాట్లాడేది. ఏమంటున్నాడు చూడండి, ఇండియన్ మీడియా థ్రైవ్స్ ఆన్ లైవ్స్ నాట్ ఫ్యాక్ట్స్. జస్ట్ కరెక్ట్ యువర్ సెల్ఫ్ మిస్టర్ నఖ్వీ, జస్ట్ కరెక్ట్ యువర్ సెల్ఫ్. ఏదో ఉంటుంది కదా, పిల్లి కళ్ళు మూసుకొని పాలు తాగి ప్రపంచం చూడలేదు అనుకుంటుందని చెప్పి మన దగ్గర సామెత ఉంటుంది. అలాగే ఇప్పుడు నీ బుద్ధి అలాగే ఉంది. మీరు మీ దేశం ప్రతినిత్యం అసత్యాలు ప్రచారం చేస్తూ మీ ప్రోపగెండాని ప్రపంచం మీద రుద్దే ప్రయత్నం చేస్తూ మీరు కదా ప్రోపగెండా చేసుకుంటోంది, మీరు కదా అసత్య ప్రచారాలు చేస్తోంది. మేవా గుర్తుపెట్టుకో, 150 కోట్ల మంది గట్టిగా పిడికిలు బిగించి వాళ్ళ సోషల్ మీడియాను అందుకున్నారంటే కనుక నఖ్వీ ఇటు ఐసీసీ కూడా ఆలోచించాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది నీకోసం. ఇంకేమంటాడు, లెట్ మీ మేక్ ఇట్ అబ్సల్యూట్లీ క్లియర్, ఐ హ్యావ్ డన్ నథింగ్ రాంగ్ అండ్ ఐ హ్యావ్ నెవర్ అపాలజైజ్ టు ద బీసీసీఐ నార్ విల్ ఐ ఎవర్ డూ సో. నీ క్షమాపణ ఎవరికి కావాలి? బోర్డు క్షమాపణ. ఇక్కడ ఎవరు అడుక్కోవట్లే నీ క్షమాపణ కోసం. నువ్వు క్షమాపణ చెప్పే రోజు వస్తుంది, లేకపోతే నువ్వు క్షమాపణ చెప్పుకోవాల్సిన దుస్థితికి వస్తుంది నీ ప్రజలకు కూడా. ఎందుకంటే బీసీసీ అడుగులు వేస్తూ ఉండడంతో భయం పట్టుకుంది నీకు కదా. ఇంకేంటంటాడు, దిస్ ఫ్యాబ్రికేటెడ్ నాన్ సెన్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ చీప్ ప్రాపగెండా aimed only at misleading their own people.
ఇక్కడెవడు ప్రజల్ని మేము తప్పుదారి పట్టించట్లేదు. అంటే మీరు సాధారణంగా అంటూ ఉంటారు కదా, మీరు చేసే పనులను పక్కవాడి మీద ఆపాదించడం ఇది. ఇక్కడ ఈరోజు నువ్వు ఎన్ని పొజిషన్ హ్యాండిల్ చేస్తున్నావు అక్కడ, హ్యాండిల్ కాదు, ఎన్ని పొజిషన్స్ని హోల్డ్ చేస్తున్నావు అక్కడ, అలా పట్టు కూర్చున్నావు కదా. పీసీబీ చైర్మన్ వా అంటే పీసీబీ అంటే పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డు కాదండి, ఇక్కడ పాకిస్తాన్ క్రికెట్ బోర్డుకి చైర్మన్గా ఉన్నావు. అక్కడ పాకిస్తాన్కి సంబంధించి అంతర్గత వ్యవహారాల శాఖ మంత్రిగా ఉన్నావు. ఏషియన్ క్రికెట్ కౌన్సిల్కి సంబంధించి ఇప్పుడు చీఫ్గా ఉన్నావు. ఇప్పుడు చెప్పు నఖ్వీ, ఇప్పుడు చెప్పు, ఎవరు పాలిటిక్స్ని క్రీడల్లోకి తీసుకొచ్చారు? ఎవరు తీసుకొచ్చారు? హూ డ్రాగ్ పాలిటిక్స్ ఇంటూ క్రికెట్? హూ డ్రాగ్ పాలిటిక్స్ ఇంటూ స్పోర్ట్స్? ఆర్ హూ ద politicians are in the cricket? Answer, Mr. Naqvi. Answer yourself first. At least you just question yourself and give an answer to yourself at least. Then you can question any other country. అండ్ మీరేమనుకుంటున్నారు చెప్పే ప్రయత్నించండి. క్రికెట్లోకి పాలిటిక్స్ తీసుకొచ్చింది ఎవరు? పాకిస్తానా, ఇండియానా చెప్పలేమా? నిర్మోహమాటంగా ఇక్కడ పాకిస్తాన్ అంటూ 67% మంది చెప్పుకొచ్చారు. భారత్ తీసుకొచ్చిందా? ఎవడు తీసుకొచ్చాడండి ముందు పాలిటిక్స్ని? ఇప్పుడు చెప్పండి. వీడు కదా ఇంకా మన మీద రుద్ది చెప్తున్నాను కదా. మన దగ్గరే సగం దరిద్రం ఏడుస్తుంది. వీరే పొద్దున వెళ్ళి పాకిస్తాన్ మీద కొట్లాట చేయాలంటే ముందుగా మన కొంపలను కొట్లాడుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఉంది. అటువంటి దుర్మార్గపు దరిద్రం తయారవుతుంది భారతదేశంలో. ఎవడైనా ఇంట్లో గొడవలు ఉన్నాయనుకోండి, ఇంట్లో వాటిని చక్కదిద్దుకుంటాడు. దాని గురించి ఆలోచిస్తాడు కనీసం. మన దగ్గర అలా లేదు. పక్కవాడి గొడవ పడాలంటే ఇంట్లో ఎన్ని గొడవలు ఉన్నా పక్కన పెట్టుకుని అందరూ కలిసి వాడితో గొడవ పడతారు. అలాంటి పరిస్థితి వస్తాయి. కానీ మన దగ్గర దరిద్రం ఏంటంటే పక్కవాడితో గొడవ పడాలంటే వాడితో గొడవకి వెళ్తున్నాం కానీ మన దగ్గర ఉన్న వాళ్ళందరూ లేచి నుంచుంటారు. ఇన్ని కొట్టేద్దాం, ఇన్ని లేపేద్దాం, ఇన్ని పక్కెళ్ళిపోద్దాం, ఆడితో దోస్తాన చేసేద్దాం. ఇంత దరిద్రం ఏడిసింది కాబట్టి బహుశా కొన్ని సందర్భాల్లో బాధ అనిపిస్తూ ఉంటుంది. అంత మనం ఢీ కొట్టిన తర్వాత, అంత మనం గర్వంగా మనం గెలిచామని చెప్పుకుంటున్న సందర్భంలో ఇంకా ఎక్కడో అనుమానాలు. అవసరమా ఇది? ఎవడు పాలిటిక్స్ తీసుకొచ్చింది? ఆ మాత్రం బుద్ధి లేకుండా, ఆ మాత్రం ఆలోచించకుండా మాట్లాడేస్తారు చెప్పండి. ఎవడు తీసుకొచ్చింది పాలిటిక్స్? వీడు కాదా? ఈ పాకిస్తానీ పనికిమాలినోడు కాదా? వీడు ఒక పొలిటీషియన్, అంతర్గత వ్యవహారాల శాఖ మంత్రి. ఒకవేళ మీకు తెలియకపోతే గూగుల్లో జస్ట్ మోసీ నఖ్వీని ఇంగ్లీష్లో టైప్ చేయండి, వెంటనే మీకు అక్కడ దాన్ని ఏమంటారు, ఒక చిన్న పాపప్ లాగా ఇన్ఫర్మేషన్ ఒక పక్కన చూపిస్తుంది. ఆ తర్వాత మాట్లాడుదురు. కానీ ఈ సో కాల్డ్ భారత్ అంటూ పోల్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తున్న వాళ్ళు క్రికెట్లోకి పాలిటిక్స్ తీసుకొచ్చింది ఎవరు? చెప్పలేమని 10% మంది చెప్తున్నారు కదా. ఇప్పుడు నా మీద కూడా మీ నమ్మకం లేకపోవచ్చు, ఎందుకంటే నేను భారత్కి మద్దతుగా నిలుస్తున్నాను కదా. అందుకు మీకు కొంతమందికి నమ్మకం లేకపోవచ్చు, తప్పులేదు, చెప్తున్నాను కదా. మన దగ్గరే సగ దరిద్రం ఏడిసింది. ఇంకాను బయట వాడితో కొట్లాడాలంటే ముందు మనంతా మనం కొట్లాడుకోవాల్సినంత చండాలం మన దగ్గరే ఉంది. మిగిలిన దేశాల్లో, మిగిలిన ప్రాంతాల్లో వాళ్ళ ఒక యూనిటీ ఉంటుంది, మన దగ్గర కూడా ఉంది. కానీ అవసరం వచ్చినప్పుడు మాత్రం దూరం అయిపోతుంది అది. చూడండి, ఇంకా ఇప్పుడు నేను కాస్త అటు ఇటు కొంచెం చెప్పిన తర్వాత కొంచెం ఫ్లక్చువేషన్స్ కనిపిస్తున్నాయి. ఎవరు తీసుకొచ్చారు పాలిటిక్స్ని? వాళ్ళు తీసుకొచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు మాట్లాడుతూ ఉంటే ఏం మాట్లాడేద్దాం? మనం మూసుకొని కూర్చుందామా? ఇలాగే కామ్గా ఊరుకుందామా? ఎన్నాళ్ళు ఇంకా? వీడు ఇలా ప్రాపగేట్ చేస్తూ ఉంటే, ఇలా ఒక నెగిటివ్ ప్రాపగేండాన్ని తీసుకెళ్తూ ఉంటే వీళ్ళు చూస్తూ ఊరుకోవాలా? మూసుకొని కూర్చోవాలా? వాడిచ్చిన స్టేట్మెంట్స్ చదువుకుంటూ కూర్చుంటామా? నఖ్వీ, రిమెంబర్, you might take it as a warning too. Just keep it in mind that what you are speaking and what you are typing at least. And remember, just question yourself before questioning some others. నిన్ను నువ్వు ప్రశ్నించుకో నఖ్వీ.
ఎవరిని ఏ మాట అంటున్నావో ముందు నీకు నువ్వు ప్రశ్నించుకొని, నీ దేశాన్ని ప్రశ్నించుకొని, నీ ప్రజలను అడుగు. ఒకవేళ నీకు తెలియకపోతే, నీ ప్రజలను అడుగు నీకు తెలియకపోతే, ఎవరిని రాజకీయాల్లోకి లాగాడో, ఏ రాజకీయ నాయకుడు ఏ క్రీడలోకి ఏమంటారు దాన్ని దూసుకొచ్చాడో, లేకపోతే పూర్తిగా దాంట్లోకి వెళ్ళిపోయాడో అడుగు నీ దేశాన్ని, నీ క్లారిటీ వస్తుంది. మొత్తంగా ప్రస్తుతం నఖ్వీ చేసిన వ్యాఖ్యలు సంచలనంగా మారాయి. విజువల్స్ మీరు చూస్తున్నారు ఆర్టీవీ స్క్రీన్ మీద. మరోసారి మాట మార్చాడు నఖ్వీ. ఏసీసీ చీఫ్ నఖ్వీ తాను ఎలాంటి తప్పు చేయలేదంటున్నాడు. తాను బీసీసీఐకి సారీ చెప్పే ప్రసక్తే లేదంటున్నాడు. ఇండియా క్రికెట్లోకి రాజకీయాన్ని లాగుతోందంటూ కూడా ఈ అంశానికి సంబంధించి ఒక స్టేట్మెంట్ని ఇవ్వడం ప్రస్తుతం ఆగ్రహానికి లోంచేసే అంశమే అంటూ ప్రగల్భాలు పలుకుతున్నాడు అక్కడ. ఇండియా క్రికెట్లోకి రాజకీయాన్ని లాగుతోందని చెప్పి నిజంగా టీమిండియా కోరుకుంటే తాను కప్ అందజేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నానంటున్నాడు నఖ్వీ. ఏసీసీ ఆఫీస్కి వచ్చి కప్ తీసుకెళ్లొచ్చు అంటున్నాడు. ఈ నేపథ్యంలో ఒకసారి ఆ ట్వీట్ని మీరు చూడొచ్చు. ఆ ట్వీట్లో చెప్పుకొచ్చాడు, ఇండియన్ మీడియా థ్రైవ్స్ ఆన్ లైవ్స్ నాట్ ఫ్యాక్ట్స్. లెట్ మీ మేక్ ఇట్ అబ్సల్యూట్లీ క్లియర్. ఐ హ్యావ్ డన్ నథింగ్ రాంగ్ అండ్ ఐ హ్యావ్ నెవర్ అపాలజైజ్డ్ టు ద BCCI nor will I ever do so. This fabricated nonsense is nothing but cheap propaganda aimed only at misleading their own people. Unfortunately, India continues to drag politics into cricket, damaging the very spirit of the game. As ACC president, I was ready to hand over the trophy that very day, and I am still ready now. If they truly want it, they are welcome to come to the ACC office and collect it from me. నేనిచ్చి తీసుకోవాలా? ఆ రోజే ఒకవేళ తీసుకోవాలి అని అనుకొని ఉంటే ఇంతవరకు ఎందుకు వస్తుంది? నువ్వున్నావనే తీసుకోలేదు, గుర్తుపెట్టుకో. నువ్వున్నావనే తీసుకోలేకపోయినాడు చాలచ్చు. కారణం క్లారిటీ ఇస్తున్నారు ఇండియన్ క్రికెటర్స్ క్లారిటీ ఇస్తున్నారు. ఇంత నీకు క్లారిటీ ఇచ్చిన తర్వాత కూడా నీకు క్లారిటీ రావట్లేదంటే బహుశా ఎవరు వెనకాల ఎవరున్నారనే అంశం క్లియర్గా అనిపిస్తుంది కదా. ఓటమిని అంగీకరించలేని దేశం రా మీది. ఓటమినైనా గెలుపునైనా స్వీకరించే మనస్తత్వం భారతదేశాన్ని. గుర్తుపెట్టుకో. పిచ్చి పిచ్చి వాగుడు వాగితే, పిచ్చి పిచ్చి ప్రగల్భాలు పలికితే ఊరుకునేది లేదు మిస్టర్ నఖ్వీ. జస్ట్ థింక్ బిఫోర్ యూ డూ, దట్స్ ఇట్. ఒక్కసారి వాడు చేసిన ట్వీట్ చూడండి. మా పాడి రైతు కుటుంబాలకు, కస్టమర్లకు, శ్రేయోభిలాషులకు విజయ డైరీ వారి దసరా శుభాకాంక్షలు. ఇట్లు శ్రీ చలసాని ఆంజనేయులు, చైర్మన్, కృష్ణా మిల్క్ యూనియన్.